Praise the Lord Church and our dear CLCC TV viewers. We welcome you all to our Sunday service. உங்கள் யாவரையும் எங்கள் CLCC சபையின் ஞாயிறு ஆராதனைக்கு வரவேற்கிறோம். Come on, 1, 2, 3, go. Let everything that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. More than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி பாடுவோமா? Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my
நம் யாவரும் எழுந்து நின்று உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி இந்த புதிய ஆண்டிற்கான தேவ வார்த்தையை நாம் இப்பொழுது நம் மூத்த போதகர் நம் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நம் யாவரும் உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டுவோம். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே, சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே, சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றிடுவோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். கரங்களை அசைத்து the master of all creation, protector, preserver, almighty. Our hearts are filled with praises for you. We bow down to worship, adore you. You're the master of all creation, protector, preserver, almighty. Our hearts are filled with praises for you. We bow down to worship, adore you. raise your hand. Hallelujah. ஆண்டவரே, இந்த 2025 புதிய வருடத்திற்குள்ளே எங்கள் யாவரையும் குடும்பமாய் சபையாய் கொண்டு வந்தீரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. இந்த புதிய வருடத்திலே உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க, தியானிக்க, கேட்க, பயனடைய, நாங்கள் எடுத்திருக்கிற தீர்மானங்களுக்கு உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு உரமாய அமைய, சப்போர்ட்டிவாக இருக்க அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களுடைய அறிவு, ஞானம் இவைகளினால் அல்ல, சபை உம்முடைய ஆவியினாலும் உம்முடைய வசனத்தினாலும் கட்டப்பட வேண்டும். ஆகையால் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய ஆவியானவரும் உம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தையும் எங்களை கட்டட்டும் என்று ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களை ஆசீர்வதிங்க, யூஸ் பண்ணுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். அமர்ந்து கொள்ளுவோம். இந்த நாள் செய்தியின் தலைப்பு Year of Harvest. The title of today's sermon is Year of Harvest. அறுவடையின் ஆண்டு. The year of harvest. திறவுகோல் வசனமாக Psalm 65:11, சங்கீதம் 65:11. வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர்,
உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. இந்த வருஷம் அறுவடையின் ஆண்டு என்பது எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது? How many of you are happy to hear that this year is the year of harvest? அறுவடை என்றாலே ஒரு சந்தோஷம்தான். Harvest is a happy thing. நாம் பேசும்போது சொல்லுவோம், ஆஹா உங்களுக்கு நல்ல அறுவடை தான் போல இருக்குன்னு சொல்லுவோம். When we look at others, we say, oh my God, you have a very good harvest. Harvest means the time of year when crops are ripe and ready to be gathered. எல்லாவற்றையும் நம்முடைய அறுவடைக்காக ஒன்று சேர்த்து நம்முடைய வீடுகளிலே கொண்டு வந்து குவிக்கிற அந்த அனுபவம் தான் அறுவடை. This experience, harvest, means to bring in all the ripe crops into our house. இந்த வருடம் அபரீதமான அறுவடை நமக்கு இருக்க போகிறது. This year we are going to have harvest in abundance. வசனம் சொல்லுகிறது, வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் அல்லது அறுவடையால் முடிசூட்டுகிறீர், உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது. The verse says, you crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. அந்த வசனம் இங்கிலீஷ்ல இன்னும் அழகா வருது பாருங்க. Even the hard pathways overflow with abundance. Even the hard pathway, கடினமான பாதையிலும் கூட ஆண்டவர் நெய்யாய் பொழிய செய்கிறார். We see even in the hard pathways God is able to overflow with abundance. அதை நான் இப்படி சொல்லுகிறேன், நெய்யாறு ஓட போகிறது. I tell you that there is a river of abundance that's going to flow. ஆமா, நெய் வந்து ஒரு செழிப்பை காட்டுகிறது. Ghee always indicates abundance or prosperity. எந்த ஆயில்னாலும் அந்த ஆயில் வந்து it is indicate prosperity. Any oil we take, oil indicates prosperity. So இந்த வருஷத்திலே ஆண்டவர் பெரிய அறுவடையையும் ஒரு பெரிய செழிப்பையும் நமக்காக வைத்திருக்கிறார். So this year the Lord has a great harvest and great blessings for us. Always harvest leads us to prosperity. அது எப்போது அறுவடை நமக்கு ஒரு பெரிய செழிப்புக்கு நேராய் நம்மை கொண்டு செல்லும். We always have prosperity that following harvest. நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன இந்த அறுவடையின் ஆண்டிலே? It's very important to prepare ourselves. நம்மை ஆயத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். During this time of harvest it is very important to prepare ourselves. எல்லாவற்றுக்கும் ஆயத்தம் தேவை. Preparation is necessary for everything. நாம் இப்போது நியூ இயர்க்குள்ளே வந்து விட்டோம். ஜனவரி 1 2025 குள்ளே வந்து விட்டோம். ஆராதனை எல்லாம் முடிந்து தூங்கி காலையில எழும்பி அடுத்த வேலைகளுக்கு ஆயத்தமாவோம். We've come to the 1st of January of 2025, and when we wake up the next day we get ready for the upcoming works that we have. ஊருக்கு போகிறவர்கள் ஊருக்கு போக ஆயத்தமாவார்கள். People who are going home get ready to go home. லீவு முடிந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறவர்கள் ஸ்கூலுக்கு போக ஆயத்தமாவார்கள். People who are going to schools they prepare to go to school. அறுவடைக்கு ஆயத்தமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? We have to get ready, or we have to prepare ourselves for harvest. மத்தேயு 9:35 ல இருந்து 38 வசனங்களை வாசிக்கலாம். In Matthew chapter 9 verses 35 to 38 say, பின்பு இயேசு சகல பட்டணங்களையும் கிராமங்களையும் சுற்றி நடந்து ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி அவர்களை சுஸ்தமாக்கினார். அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டபொழுது அத நீங்க you have to underline, okay? அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல தொய்ந்து போனவர்களும் சிதறப்பட்டவர்களுமாய் இருந்தபடியால் அவர் மேல் மனதுருகி தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி, அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம், ஆதலால் ஜனங்கள் எப்படி இருந்தார்களாம்? மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளாய் இருந்தார்களாம். எத்தனை பேருக்கு மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளாய் இருப்பதை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு கம்பேஷன் வருது மனசுல? How many of you have compassion when you look at sheep without shepherd? நாம் சொல்லலாம், எங்களுக்கெல்லாம் பாஸ்டர் இருக்காருப்பா. We can always say, oh, we have a pastor. ஏதாவது ஒண்ணுனா நாங்க ஃபோன் பண்ணி பாஸ்டர் ப்ரே பண்ணீங்கன்னு சொல்லுவோம். If there is any issue we can call pastor and say please pray for us. நாங்க ஃபாஸ்டிங் இருக்க மாட்டோம், ஆனா அவரை எங்களுக்காக ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெபம் பண்ணீங்க பாஸ்டர். We never fast, but we ask him to fast and pray for us. So எங்களுக்கு அந்த ஒரு privilege இருக்கு. பாஸ்டர் இருக்காரு, pastoral care இருக்கு, pastoral guidance இருக்கு. So அது பெரிய ஆசீர்வாதம். So we have a huge privilege because we have pastoral guidance and it's a blessing. மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளுக்காக பரிதபிக்கிற மக்களாய் நாம் மாறுவோம். We have to change into people who have compassion towards sheep that do not have a shepherd. Prepare your heart
இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு ஒரு கம்பேஷனேட் ஹார்ட் நமக்கு உண்டாக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். We have to prepare ourselves to have a compassionate heart. ஐயோ பாவம், இவங்களுக்கு ஒரு பாஸ்டர் இல்லையே, இவங்களுக்கு ஒரு ஜெபம் இல்லையே, இவங்களுக்கு சொல்லித்தர ஆள் இல்லையே, இந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். We should have a thought saying that they do not have a pastor, they do not have anyone to pray for them. சபையிலே இருக்கிற விசுவாசிகள் சபைக்கு ஞாயிறு வந்து போனாலும் பாஸ்டோரல் ஓவர் சைட்டினுடைய அந்த அமைப்புக்குள்ள இல்லைன்னா அதுவும் இந்த கேஸ் தான். Even church goers, when we come to Sunday and go away, if we are not under pastoral care, this is the same case. சர்ச்சில் நம்ம மெம்பர் ஆகும் பொழுது பாஸ்டோரல் ஓவர்சீன்னு ஒன்று இருக்கு. பாஸ்டருடைய மெய்ப்பனுடைய மேற்பார்வை என்று ஒன்று உண்டு. அதற்குள்ளே, அந்த மேய்ச்சலுக்குள்ளே, அந்த ஒழுக்கத்திற்குள்ளே, அந்த வழிகாட்டுதலுக்குள்ளே நிறைய உள்ளே ஓகே. When we get committed to a church, when we become members of a church, we are under the supervision of the shepherd. அதில் இருக்கும்போது தான் அதனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் பெருகும். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். Only when we are under that supervision, our blessings increase. The Lord is my shepherd, I shall not want. அதனால நாம் இந்த நாட்களிலே மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளுக்காக பரிதபிக்கவும், அவர்களுக்காக ஜெபிக்கவும், அவர்களை மந்தைக்குள்ளே கொண்டு வரவும், அவர்களும் ஒரு மேய்ப்பனுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த ஒழுக்கத்திற்கு உள்ளாக வழிநடத்தப்படுவதற்காக நாம் அனைவரும் ஆயத்தமாக வேண்டும். So we should prepare ourselves to have pity on those sheep that do not have a shepherd. தொடர்ந்து அந்த வசனம் என்ன வாசிக்கிறோம்? ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி. இதுதான் அறுவடை என்பது, இதுதான் அறுவடை. ஆகையால் அறுப்புக்கு இந்த வேலை செய்வதுதான் அறுவடையின் வேலை. ஓகே. So doing this work is the work of harvest. மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளுக்கு செய்கிற சேவைதான் harvest. So working towards the sheep that do not have a shepherd is called harvest. நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம்? தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றார். So in verse 38 we say, so pray to the Lord of the harvest to send out workers into this harvest. Lot of people, they are coming to the church and they are going. வர்றாங்க போறாங்க. So many people, they come to church and then they go. ஆனால் இந்த மாதிரி ஆத்துமாக்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத அந்த ஆத்துமாக்களுக்காக அக்கறை எடுப்பவர்கள் இல்லை. But there is no one to have compassion on this sheep that do not have a shepherd. அப்படிப்பட்டவர்கள் எழும்பும்படியாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று இங்கே நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். So we have to prepare to pray that people come up. இங்கே ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நாம் அதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். So we have to pray for that. நம்ம இந்த கார்டு பிரேயர் எல்லாம் இதுக்குள்ள அடங்குகிறது. The card prayer that we do comes into this. நம்முடைய சபையில் உள்ள மக்களுக்காக செய்கிற ஜெபங்கள் எல்லாம் இதற்குள்ளே அடங்குகிறது. The church, the prayer we do for our church members comes into this. யாரெல்லாம் கார்டு ஜெபத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த ரெசல்யூஷன்ல உங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்களும் ஆஹா, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கார்டு ஜெபத்திற்கு நான் செய்ய தவறின குற்றம் குறைகளை ஆண்டவர் மன்னிக்கட்டும், இந்த வருஷத்திலிருந்து ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணுவேன் என்று ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். Those who've committed for card prayer, you have to renew your resolution this year also. இங்கே பாயிண்ட் என்னன்னா, நாம் அனைவரும் ஜெபித்து ஆயத்தமாக வேண்டும். ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்தும், என் சபை மக்களை பயன்படுத்தும். மேய்ப்பனில்லாமல் கவலையோடு தோய்ந்து போய் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் தேவ வார்த்தை இல்லாமல் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ஆண்டவரே. There are so many people who are finding it hard without the word of the Lord. We have to pray and get prepared for the harvest. நாம் எல்லாரும் ரொம்ப பாக்கியம் உள்ளவர்கள். We are all blessed people. கை உயர்த்தி நல்ல ஒரு ஆமென் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Let's lift our hands பக்கத்துல and உள்ளவங்களை say பார்த்து amen. சொல்லுங்க, you are blessed சொல்லுங்க. Look at the person next to you and say you're blessed. ஆமா, எப்படி நீங்க நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்கன்னா முதல்ல ஒன்னு, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். How we are blessed is that the Lord is with us. எத்தனை பேர் நீங்க சந்தோஷமா சொல்ல முடியும் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார்னு? How many of you can say that the Lord is with நாம me? ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறாரு. நம்ம யாரும் அனாதை கிடையாது. The Lord is with me and no one is an orphan here. எனக்கு யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் கர்த்தர் என்னோட இருக்கிறாருன்றதா ஸ்பெஷல். Whether I have anyone or not, the Lord is with me. எனக்கு யார் உதவி செய்ய இருக்கிறாங்க இல்லன்றதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல, எனக்கு கர்த்தர் உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். There are people to help me or not, the Lord helps me. ரெண்டாவது, நல்லா கவனிங்க, எல்லாம் கவனிங்க, அவருடைய கிருபை நம்மோடு இருக்கிறது. And secondly, the grace of the Lord is with us. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது? How many of you believe that? சகோதரன் குமார் இன்னைக்கு அதானே வாசிங்க, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. We read in Psalms today, His grace is sufficient, His grace is sufficient. அவருடைய கிருபை நம்மோடு இருக்கிறது.
அடுத்தது grace is with us. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? அவருடைய வார்த்தையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். And how many of you are happy that the Lord has given His word to வார்த்தையை us? உயர்த்தி ஒரு ஆமென் அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். Lift up the word of the Lord and say நல்ல amen. நல்ல நல்ல வார்த்தையை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆமென் அல்லேலூயா. Amen. அவருடைய வார்த்தை அப்பா நம்மளை பலப்படுத்துகிற வார்த்தை, His word always encourages நம்மளை us. கட்டுகிற வார்த்தை, It builds us. நம்மை நடக்க வைக்கிற வார்த்தை, It makes us walk. நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை, It renews our spirit. பாதை காட்டுகிற வார்த்தை, It shows the way. எல்லா விஷயத்துக்கும் அவருடைய வார்த்தை. For everything His word is enough. மாத்திரமல்ல நமக்கு ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறார். Not only that, we have a pastor. நமக்கு பாஸ்டர்மா இருக்காங்க. We have a Ministry pastor. team இருக்கு. We have a ministry team. நமக்கு ஜெபிக்கிறவங்க இருக்காங்க. We have people who pray for us. நம்ம மனசை பகிர்ந்து கொள்ள ஆள் இருக்காங்க. There are people who share our thoughts and இவ்வளவு hearts. ஆசீர்வாதங்களை தேவன் நமக்கு The தந்திருக்கிறார். Lord has blessed us so much. இதையெல்லாம் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க 2025ல. And you're asked to enjoy all of this in 2025. எல்லாரும் எல்லாருக்காக ஜெபம் பண்ணணும். You should pray for எல்லாரும் everyone. எல்லாருக்கும் அக்கறை எடுக்கணும். You should care for everyone. விசேஷமாக மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளுக்காக நாம சேவை செய்யணும். அது அறுவடை. Very importantly, we have to work for the sheep that do not have a shepherd. அதனால வேதம் சொல்லுகிறது நிறைய பேர் இந்த வேலையிலே செயல்படும்படியா வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். So the word of the Lord says, pray that so many are involved in this work. சோ 38வது வசனம் மறுபடியும் ஒரு முறை வாசிங்க. ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றார். அறுவடை ரெடியா இருக்கு, ஆனா அறுக்க ஆள் இல்ல. The harvest is plentiful, but the workers are few. நிறைய பேர் ரெடியா இருக்கிறாங்க. There are so many people who are ready. நம்ம இந்த சிடிபி ஏரியாவில எல்லாம் நம்ம போனோம், மக்கள் வாஞ்சியா இருக்கிறாங்க. சிடிபி டீச்சர்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸ், நீங்க அவங்களோட தொடர்புலயே இருக்கணும். அவங்க அறுவடைக்கு ஆட்கள் ரெடி, நீங்க ரெடியா? When we go for CDP, we see so many people who are eager to listen to the word of the Lord. And the teachers should be ready to share. கேரல்ஸ்க்கு போனோம். கேரல்ஸ் வீடுகளிலே மக்கள் ஆயத்தம்தான், ஆனால் அவர்களை தொடர்ந்து தேவனுடைய அன்புக்குள்ளே வழிநடத்துவதற்கு நீங்கள் ரெடியா? We went for carols and the people who invited us, they are ready. But are you ready to bring them into the harvest? சங்கீதம் 126:5 சொல்லுகிறது. வாசிங்க. கண்ணீரோட விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோட அறுப்பார்கள். நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் இந்த பிரிபரேஷனுக்கு சொல்றேன். Try with your tears. This is for we take the first part for this for today's sermon, sow in tears. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கண்ணீரிலே முயற்சி செய்து பாருங்கள். Try with tears. நான் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் நடக்கல பாஸ்டர். You may say, Pastor, nothing is happening whatever I do. என்னுடைய அறுவடையிலே பெரிய பலன்கள் இல்லை பாஸ்டர். I don't have a huge harvest. இல்லை. Try with tears. கண்ணீரில் முயற்சித்து பாருங்கள். That's not the case if you try in tears. 2025ல வேற எதுக்கும் அழுக வேண்டாம். In 2025 you don't have to cry for anything else. பக்கத்துல உள்ளவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, இந்த சும்மா அழுகிற வேலை வச்சு கூடாது. Turn to the person next to you and say, don't cry simply. எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுகிறது. Don't cry simply. ஏதாவது சொன்னா போதும், கண்ணுல கண்ணீரா வந்து பளபளன்னு ஊத்துது கண்ணீர். People just say something and then you start crying. எங்க இருந்துடா வருது இந்த கண்ணீர்? Where is it coming from? எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுகிறது. Why do you cry simply? நீங்க பக்கத்துல உள்ளவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க. Look at the person next to you. நல்லா பாருங்க. Look nicely. பாத்தீங்களா? கலங்கிடவே வேண்டாம் சொல்லுங்க. கலங்கிடவே வேண்டாம். கலங்கிடவே வேண்டாம். பாடுறா. நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். கலங்கிடவே வேண்டாம். கலங்கிடவே வேண்டாம். கலங்கிடவே வேண்டாம். கலங்கிடவே வேண்டாம். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். யாராலும் வருவாங்க இந்த வருஷம். Someone might come this year. இந்த இடத்துல வந்து நிப்பாங்க. They'll come to this place. அவங்க இப்படி பாடுவாங்க. And they'll sing. ஒரு தாய் தேற்றுவது போ. அவ்வளவுதான், அவங்க தொடங்குவாங்க. சத்தாங்க கேட்க, அம்மா தொலைச்சு நமக்காக இனி அழ வேண்டாம். Do not cry for yourself. தயவு செய்து பக்கத்துல உள்ளவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, நமக்காக இனி அழ வேண்டாங்கன்னு சொல்லுங்க. Look at the person next to you and say, do not cry for ourselves. நம்முடைய கண்ணீரை பிறருக்காக சிந்துவோம். We should start shedding our tears for others. பிறருடைய கஷ்டங்களுக்காக கண்ணீர் வடிப்போம். We have to start shedding our tears for பிறருடைய others. வேதனைகளுக்காக கண்ணீர் வடிப்போம். For the sorrow of others.
அநேகர் சிக்கா இருக்கிறாங்க, சுகவீனமா, அவங்களுக்காக Let's அழுவோம். shed our tears for people who are sick. ஹalleluya, Amen. ஹalleluya. Amen. ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்லட்டும். I want to say a story. செட்டிநாட்டு ஏரியாவிலே நான் ஊழியத்தை தொடங்கின பொழுது, When I started my ministry in Chettinad, என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியே செட்டிநாடு தாங்க. my first ministry was in Chettinad. அங்கே ஒரு நல்ல நண்பர் உண்டு, ஒரு செட்டியார் சகோதரர். அவருடைய மகளுக்கு சிக்கா இருந்தனால ஜெபிக்க அழைத்து கொண்டு வந்தார். A friend of mine, his daughter was sick and he had called me. அப்போது என்னுடைய கசின் பிரதர் ரட்சிக்கப்படவில்லை. My cousin brother, he was not born again. அவர் ஆண்டவருக்குள்ளே வராத டைம் அது. It was a time he was not saved. நாங்கள் எல்லாரும் அந்த சகோதரிக்காக கண்ணீரோடு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணினோம். And during that time we were praying with tears. அழுது ஜெபம் பண்ணினோம். We were crying so hard. என்னுடைய கசின் பிரதரை, அண்ணே நீங்களும் வாங்களே எங்களோட நில்லுங்களேன்னு கூப்பிட்டோம். So I had invited my cousin brother along with me. அந்த டைம்ல அவர் பெரிய குடிகாரன். He was a drunkard at that time. அந்த டைம்ல அவர் ரட்சிப்புக்குள்ளே வரவே இல்லை, ரொம்ப வைராக்கியமா உலக வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்தார். He was not saved and he was living a worldly life. நாங்கள் இந்த செட்டியார் நண்பருடைய பிள்ளைக்காக கண்ணீரோடு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணினோம். We were crying for that friend's daughter in tears. அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாரு. He was looking at us. என்னுடைய கசின் பிரதருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல, திடீர்னு அவர் இயேசுவை பார்த்துட்டார். And I don't know what happened to my cousin brother. He suddenly saw அவர் Jesus. இயேசுவை பார்த்துட்டு ஓடு கத்துனாரு. He saw Jesus and he started crying. இயேசுவே இயேசுவேன்னு கத்துனாரு. He started screaming, Jesus, Jesus. கதறி என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னியும்னு கதறி அழுது, நாங்க அந்த பிள்ளை சுகாகணும்னு ஜெபம் பண்ணா, இந்த பக்கம் என் கசின் பிரதர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை தரிசனம் கண்டு ஓன்னு அழுது ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு. We were praying for that girl, but my cousin brother on the other side, he started crying and he gave his life to Jesus. அவர்தான் ஃபாதர் பெர்கமான்ஸை ஆண்டருக்குள்ளே வழி நடத்தினவர். And he was the one who led Father Berkmans into the Lord. கரங்களை தட்டி ஆண்டருக்கு மகிமை கொடுங்க. Let's clap our hands and praise the Lord. அவருடைய பேர் பாஸ்டர் பால் நல்லமுத்து, என்னுடைய கசின் பிரதர். The name of my cousin brother is Paul Nalamuthu. He is no more now. இப்போது அவர் இல்லை, ஆனால் நிறைய பேரை ரட்சிப்புக்குள்ளே வழி நடத்தினார். He is no more now, but he was the one, he led so many people into the Lord. அவருடைய 2 பிள்ளைகள் உண்டு. ஒரு மகன் மதுரையிலே ஊழியம் செய்கிறார். அப்பா விட்டு போன அந்த செட்டிநாடு ஊழியத்தையும் அவர் செய்கிறார். He has 2 children. His son is taking care of the ministry in இன்னொரு மகன் Chettinad. கனடா தேசத்திலே ஒரு சபைக்கு போதகராக இருக்கிறார். And the other son is a pastor in a church in Canada. மற்றவர்களுக்காக கண்ணீர் வடிக்கும் போது ஏதோ அற்புதங்கள் நடக்கிறது. When we shed tears for others, there are miracles that happen. ஃபாதர் பெர்கமான்ஸ் என்னிடம் சொன்னது என்னவென்றால், அண்ணா தான் எனக்கு ஆவிக்குரிய அப்பா, அவர் தான் எனக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து ஆண்டவருடைய சத்தியங்களை சொல்லி என்னை உபாசுக்குள்ள நடத்தினாரு, அண்ணா தான் ஆவிக்குரிய அப்பான்னு அவர் மிக அன்போடு என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார். Father Berkmans told me that the person who led him into the Lord is his spiritual father. ஸ்டோரி எப்படி போகுது பாத்தீங்களா? You see the story. பக்கத்துல சொல்லுங்க, ஸ்டோரி பாத்தீங்களா? நல்லா இருக்கா Look at the person ஸ்டோரி? next to you and say, is the story nice? நாம் செய்கிற ஒரு சிறிய ஊழியத்திலிருந்து ஆண்டவர் மிகப்பெரிய ஊழியர்களை அவர் சந்திக்கிறார். Through the small ministry that we do, நல்லா கை தட்டி Lord ஆண்டவருக்கு builds மகிமை huge கொடுங்க. ministers. ஆண்டவருக்கு மகிமை கொடுங்க. Let's glorify the Lord. இந்த வருஷம் கண்ணீரை உபயோகியுங்கள். This year, use your tears. உங்க கண்ணீருக்கு வல்லமை உண்டு. There is power for your tears. கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு உங்கள் கண்ணீரினாலே விடுதலை உண்டு. For people who are in bondage, your tears உங்கள் will deliver கண்ணீரின் them. மூலமாய் அநேகருக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. Salvation comes through your உங்கள் tears. கண்ணீரின் மூலமாய் அநேகர் விடுதலை பெறுவார்கள். People will be delivered through your tears. உங்கள் கண்ணீர் மூலமாய் அநேகருடைய கண்ணீர் துடைக்கப்படும். Through your tears, many tears will be wiped. கண்ணீரோடு விதைப்போம். Let's sow with tears. எப்ப பார்த்தாலும் உங்களை நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க. Don't always think about yourself. சர்ச்சுக்குள்ள வரும்போது யார் முகமால 7 மணி மாதிரி ஆன் இருந்துச்சுன்னு வைங்க, நடக்கிறதே வேற. When you come to church, if you have a very sorrowful face, I'm really going to change that. பாருங்க பக்கத்துல யாரு முகமால 7 மணி மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்க. Look at the person next to you and see. எப்ப பார்த்தாலும் முகத்தை கோணிட்டு ஏன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? Why do you always have a crooked face? எப்போது சந்தோஷமாயிருங்க. Always be happy. பவுல் அதானே சொல்றார், சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். Paul says be happy, and again I say நீங்களும் நானும் அழுகிறது கவலைப்படுறதெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்காக தான். let's be in கர்த்தர் sorrow and நம்மோடு cry. இருக்கிறபடினாலே நம்மை அநேகருக்காக பயன்படுத்துகிற காலம் இந்த காலம். Because the Lord is with us, this is a season that the Lord uses us for others. யோவேல் 3:13 சொல்லுகிறது, Joel 3:13 says, நாம் கண்ணீரோடு ஆயத்தமாவோம்,
Let's get ready with tears. யோவேல் 3:13 என்ன சொல்கிறது? Joel 3:13 says, பயிர் முதிர்ந்தது, அறிவால் நீட்டி அருங்கள். ரைட், அது போதும். பயிர் முதிர்ந்தது, அருவாளை கையில் எடு. the harvest is ripe, put in the sickle. அருவாளை கையில் எடுங்க. Take the sickle in your hands. ரெடி ஆகணும். அருவாளை எங்க? அருவாள் நிறைய பேருக்கு அருவாளே இல்ல. Where is the sickle? Many of you do not have a sickle. Swing the sickle. அருவாளை எடுங்க. We have to swing the sickle. ஏன் அருவாள் எடுக்கணும்? அருவாள்ல தான் அறுக்க முடியும். Why should we take the sickle? That's the instrument. தேவனுடைய வார்த்தையை கையில் எடுங்க. Take the word of the Lord in your hand. தேவனுடைய வார்த்தையை நல்லா வாசிங்க. Read the word of the Lord. அறுவடை செய்யும் தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் செய்யுங்க. By heart the words of the அறுவடை Lord. செய்யும் தேவனுடைய வார்த்தையை மனதிற்குள் வையுங்க. Keep that in your heart. தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். You shall know the truth and the truth shall set you free. பயங்கர பாரம்பரிய கிறிஸ்தவத்தின் பெருமையில் வாழ்ந்தவன் நான். I was living in the pride of traditional Christianity. குடும்பத்துல எல்லாரும் திருச்சபை போதகர்கள், எல்லாரும் அங்கி இடுப்புல கயிறு, எப்படி பெருமை இருக்கும். All the elders in the family were pastors in நிறைய churches. பேர் குடும்பத்துல எல்லாம் போதகர்கள். Many of the families here, you have pastors in your families. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு நாள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். I was listening to the word of the Lord one day. 1976 ஆண்டு ஜூன் மாதம் In June 1976, திருச்சியிலே சுப்பிரமணியபுரத்திலே பைபிள் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்குள்ளே நுழைந்தேன். I went into the Bible Institute in Trichy Subramaniapuram. ரட்சிக்கப்படாத ஒரு நபராகத்தான் உள்ளே போனேன். I went inside with, as a person who was not saved. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற ஒரு தேவ மனுஷன் பிரசங்கம் செய்தார். There was a person who was anointed by the Lord who was preaching. நல்லா கவனிங்க எல்லாரும் கவனிங்க. அவர் பிரசங்கம் எத்தனையோ பிரசங்கம் கேட்டிருக்கோம். பரிசுத்த ஆவி பெற்ற ஒரு பிரசங்கம் கேட்டோன்னே என்னமோ பண்ணுச்சு. I have heard so many sermons, but that person was anointed and it did something in my heart. என்னமோ பண்ணுது. Something was happening. திடீர்னு ஓன்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன். And suddenly I started crying. தேவனுடைய வசனம் என்னை அழுக வைத்தது. The word of the Lord made me cry. தேவனுடைய வசனம் எனக்கு ஒரு உணர்வை கொடுத்தது. The word of the Lord gave me a feeling. தேவனுடைய வசனம் நான் பாவி என்று உணர்வடைய வைத்தது. It convicted me as that I was a என்னுடைய sinner. பாரம்பரிய கிறிஸ்தவம் பயனுள்ளது அல்ல என்பதை புரிய வைத்தது. It made me understand that tradition is not important. அன்னைக்கு நானே முழங்கால் படியிட்டு நான் ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னேன், ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி, என்னை மன்னியும். That day I knelt down and I committed myself to the Lord, saying, Lord, I am a sinner, please forgive me. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த நாளிலே செய்ய வேண்டியது swing the sickle. And this day what we have to do is we have to swing the sickle. அருவாளை கையில் எடுங்கள். We have to take the sickle in our ரெடி hands ஆகுங்கள். and get ready for harvest. வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துங்கள். Without difference in age, we have to use the word of the Lord. So get ready for prayer. ஜெபத்திற்கு தயாராயிருங்கள். Get ready to shed your tears for others. பிறருக்கு கண்ணீர் சிந்த நீங்கள் தயாராயிருங்கள். Swing the sickle. அருவாளை வீச நீங்கள் தேவனுடைய தயாராயிருங்கள். வார்த்தைக்கு நேராக உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Get ready towards the word of the Lord. ஏனென்றால் பாயிண்ட் நம்பர் 2, இப்போ season of sowing. Because this is the season of இது sowing. விதைக்கும் காலம். This is the season of sowing. விதைக்காம அறுவடை கிடையாது. You can't have a harvest without sowing. எத்தனை பேர் அறுவடையை விரும்புறீங்களோ அவங்க எல்லாம் முதல்ல விதைக்கணும். If you want a harvest, you have to sow. பக்கத்துல உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, அண்ணே விதைச்சிட்டீங்களான்னு கேளுங்க. Look at the person next to you and ask if you have அக்கா sown. விதைச்சிட்டீங்களான்னு கேளுங்க. Have you sown? இல்லனா விதைக்கணும்னு சொல்லுங்க. If not, you have to sow seeds. கலாத்தியர் 6, 7, 9 என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க. Galatians 9 முடிய வேகமா chapter வாசிங்க. 6 verses 7 and 9 we see. மோசம் போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஒட்டார். மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். விதைக்கணும். We have to sow. மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். We reap what we sow. வாசிங்க. தன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினாலே அழிவை அறுப்பான், ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான். ரெண்டு விதை என்ன, மாம்சத்துக்கு இருக்கு, ஆவிக்கு இருக்கு. There are two ways to sow. One is for the flesh and one is for the spirit. நாம எதற்கு நம்முடைய விதைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதன்படி தான் நம்முடைய அறுவடை அமையும். Where we sow is very important and the harvest comes from that. மாம்ச பிரகாரமாக விதைத்தால் அதற்கேற்ற அறுவடை. If we sow in the flesh, we get a harvest in the ஆவிக்குரிய flesh. பிரகாரமாய் விதைத்தால் அதற்கேற்ற அறுவடை. If we sow in the spirit, we have a harvest. எல்லாரும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் நாம் விதைக்க பழகுவோம். We have to learn to sow spiritually. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்வீங்களா? Let's say amen.
2 கொரிந்தியர் 9:6 இருந்து 9 முடிய என்ன சொல்லுது Let's read பாருங்க. in 2 Corinthians chapter 9, 6 to 9. பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், ஆ. பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல, தன் மனதில் நேமித்தபடியே கொடுக்க கடவன். ஆமா, விதைக்கிற விஷயத்துல நம்ம தாராளமாய் விதைக்கணும். தாராளமயமாகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை. When we talk about sowing, we have to sow generously. சோ இந்த வசனம் வந்து ஃபினான்ஷியல் விஷயத்தை சொல்லுது. This talks about financial. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்க வந்து ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நல்ல விசாலமான மனதுடையவர்களாய் இருங்கள். But I tell you, we have to implement this in spirituality also. நிறைய பேருக்கு இயேசுவினுடைய அன்பின் செய்தி போக வேண்டும் என்பதிலே விசாலமாய் எண்ணுங்கள். You have to be generous, thinking that many should be touched by the word of the Lord. I invite you to involve in gospel work. சுவிசேஷ வேலைக்காக உங்களை யாவரையும் அழைக்கிறேன். I invite you all to involve in gospel work. உங்கள் யாவரையும் சுவிசேஷத்திற்காக அழைக்கிறேன். சுவிசேஷ வேலையை செய்ய வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. Doing the work of the gospel is very important. So எத்தனை பேர் அதற்காக இந்த காலத்திலே ஆயத்தமாகிறீர்கள்? And how many of you are getting ready for that? சிறுக அறுக்க கூடாது, பெருக அறுங்க. We shouldn't sow. சும்மா சின்ன விஷயத்தை பண்ணிட்டு அப்பா வீட்ல போய் முடியல. After doing something small, you shouldn't be content with that. நான் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போகும்போது கவனிச்சிருக்கேன். When I go abroad, I always observe. ஒரு ப்ரீச்சிங் முடிச்சிட்டா அங்குள்ள ப்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம், oh my god, I am so tired, tomorrow for me I need leave. After finishing one preaching, the preachers over there, they say நாங்க they're very ஞாயிற்றுக்கிழமை tired. காலையிலையும் பிரசங்கம் பண்ணுவோம், யூத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவோம், அதுக்கு பிறகு ஒரு பிரசங்கம் கிடைச்சா பண்ணுவோம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் பிரசங்கம் பண்ணுவோம். எத்தனை பிரசங்கம் பண்ணுவோம்? திங்கக்கிழமை லீவ் எடுக்காம வேலை செய்கிறோம். நாங்கள் கைதட்டுங்க. We preach in the morning, we preach for the youth, we preach after that, we preach in the evening, and then we start working on Monday also. பட் இந்த ஃபாரின் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வர்றாங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் வந்து மண்டே லீவில் அப்படியே படுத்தே இருக்கிறாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை 1-2 பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வெளிநாடுகளில் நான் பார்த்த விஷயம் அதுதான். But people who studied abroad, people who are abroad, they take Monday off. இங்கிலாந்து போகும்போது காலையில் 6 மணி சர்வீஸில் ப்ரீச் பண்ணுவேன், 8 மணி சர்வீஸில் ப்ரீச் பண்ணுவேன், 10 மணி சர்வீஸில் ப்ரீச் பண்ணுவேன், 11 மணிக்கு ப்ரீச் பண்ணுவேன், சாயங்காலம் 3 மணிக்கு எங்கேயா பைபிள் கிளாஸ் நான் டீச் பண்ணுவேன், நைட்டு சர்வீஸ் பண்ணுவேன். இதுக்கெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு நேரமே இருக்காது. ருக்மணி ஆண்டியுடைய மருமகளுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன், பிரியா நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க, இன்னைக்கு நான் போகிற இடத்துக்கு 2 பேரும் வந்துருங்க, பிரியா அண்ட் தாசன். வரும்போது உப்புமா செய்து எடுத்துகிட்டு வந்துருமான்ருவேன். சொல்லு. When I go to the UK, I preach in the morning at 6, at 8, at 10, then I preach at 3, and then I preach in the evening. I'll not have time for lunch, and then I call Rukmani auntie's daughter, and I ask them to bring daughter-in-law. upma. daughter-in-law. I call her and I ask her to bring upma. ஏன்னா அவ உப்புமா ஸ்பெஷலிஸ்ட். Because she cooks that well. அது போதும், நான் காரில் போகும்போதே அதை சாப்பிட்டுட்டு போவேன். So I eat that when I travel. பிரியா வரலைன்னா ஒரு நாள் எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல, அந்த கேஎஃப்சியில் போய் அந்த என்னமா அது வெஜிடபிளாக இலை தலையாக வாங்கி கொடுத்தாங்க. நமக்கு கட்டுப்படி ஆகுமா? அதை மென்று சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி மேனேஜ் பண்ணேன். நான் சொல்கிறேன், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். He who sows generously will reap generously. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. சும்மா சின்ன விஷயத்துக்கு வந்து இங்கே நின்று பாட்டெல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டு worship team வீட்டுக்கு போனேன். Oh, I am so tired today. I can't sing for next program. Sorry. The worship team, after singing in the morning, you shouldn't say that you're tired for the evening. ஏண்டா நான் பேசுறது உன்னை ஏதாவது தாக்குற மாதிரி ஃபீல் பண்றியா நீ? அவர் நல்லா சொல்றா. பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். If you sow generously, you will reap generously. தயவு செய்து எல்லாரும் ஆண்டவருக்காக பெரிய அளவுல சேவை செய்ய இன்வால்வ் ஆகுங்க. You should involve yourselves to do great things for the Lord. Take resolution. Take a resolution this new year. ஐயோ காலையில இருந்து நான் வேலைக்கு போயிட்டேனா வந்த உடனே எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியலையா, அதனால முடியல. So I went to work in the morning, then I came back home, I was not able to do anything. நான் சொல்லுகிறேன், நீங்க ஆண்டவருக்காக வேலை செய்யுங்க, ஆண்டவர் மிக பெரிய கிருபையை தருவார். But I tell you today, do works for the Lord and He will bless you. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுவீங்களா? Amen.
எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கிருபை தருவார். The Lord will give you grace. வாசிக்கலாம் இன்னொரு வசனத்தை 1 கொரிந்தியர் 3:6. நான் நட்டேன், அப்போலோ நீர் பாய்ச்சினான், தேவனே விளையச் செய்தார். நமக்கு விளைய செய்கிற ஆண்டவர் இருக்கிறார். கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Our God causes the growth. நீங்களும் நானும் மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷ விதையை போடுவோம். Let's all sow the seed of the gospel. ஆண்டவருடைய வசனத்தை போடுவோம். Let's put the word of the Lord. வாக்குத்தத்தத்தை போடுவோம். Let's put verses அவங்க of promise. செழிப்புக்கான வார்த்தையை போடுவோம். Let's put verses of சுகத்துக்கான prosperity. வார்த்தையை போடுவோம். Words for நலமான healing. வாழ்வுக்காக வார்த்தையை போடுவோம். Words for a good life. அவங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக வேலை செய்வோம். Let's work for their welfare. ஆண்டவர் விளைய செய்வார். And the Lord will make it grow. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that? ஆண்டவர் விளைய செய்கிற தேவன். The Lord is a God who causes it to அப்போலோ grow. நட்டா நான் நீர் பாய்ச்சினேன். நாங்க இல்லையா மேட்ரு, கர்த்தர் தான் மேட்ரு. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை கொடுங்க. It's not our might but கர்த்தர் the தான் Lord. மேட்ரு. கர்த்தர் தான் மேட்ரு. The Lord is the one who matters. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவர் விளைய செய்கிறவர். He is the Lord who makes everything grow. நான் யாருக்காக ஜெபிக்கிறேனோ அவர்களை விளைய செய்வார். For whomever I pray, the Lord will நான் make them யாருக்கு grow. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்றேனோ அவர்களை விளைய செய்வார். To whom I say the word of the Lord will make them grow. நான் யாருக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறேனோ அவர்களை விளைய செய்வார். The person for whom I shed my tears, the Lord will make them grow. நான் யாருடைய ரட்சிப்புக்காக பிரயாசப்படுகிறேனோ அவர்களை ஆண்டவர் விளைய செய்வார். For whom I work towards their salvation, the Lord will make them grow. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? How many of you believe that? நடக்குமா? Amen. 2025 அறுவடையின் ஆண்டு. 2025 is the year of இந்த harvest. வேலையை செய்யற எல்லா வீட்டிலும் ஆசீர்வாதம் குவியும். And the people in the houses of the people who work towards this blessings It will is a come. promise of God. நீங்க அவருக்கு வேலை செய்ய என்னை கனம் பண்ணுவதை நான் கனம் பண்ணுவேன் ஆண்டவர் The சொல்லியிருக்கார். Lord says, I will honor who நீங்க honor me. நீங்க அப்படியே பெருக விதைச்சு ஆண்டவரை கனப்படுத்த உங்க வீட்டுல ஆசீர்வாத குவியல் உண்டாகும். As you honor the Lord by generously sowing, your blessings will increase. நான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது, அநேகருடைய வீடுகளிலே சிறுவயதிலே பார்த்திருக்கிறேன். அறுவடைக்கு பிறகு வீடு நிறைய நெல்லு மூட்டை அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. I remember when I was a kid, after harvest there'll be sacks of grain. நிறைய தானிய தவசங்களை அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. There'll be so much grain in the house. சில வீடுகள்ல கம்பு தெரியுமில்ல, கம்பு மூட்டையா அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. In so many houses there'll be millet. சில வீடுகள்ல ராகி மூட்டையா அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. So many houses there'll be sacks சில of ragi. வீடுகள்ல பயர்களை அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. Sometimes- நல்ல பயிர், என்னது அந்த என்ன பெரிய பயிர், என்ன பயிர்? தட்டப்பயிறு அதெல்லாம் அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. மூட்டையா வச்சிருப்பாங்க. There'll be sacks and sacks of millets and grains. நான் சொல்றது உங்களுக்கு ரசிக்க தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். I know you're not able to imagine ஏன்னா that. நீங்க எல்லாம் 1/4 கிலோ கேஸ். Because you get நீங்க everything in கடையில quarter போய் அது ஒரு kgs. 1/4 கிலோ போடு, இது ஒரு 1/2 கிலோ போடுன்ற கேஸ் நீங்க. You say take a அவங்க quarter of எல்லாம் this and quarter of மூட்டையா that. வச்சிருப்பாங்க. But they all have sacks of grains. ஆண்டவர் நாம மகிமைக்கா சொல்றேன். I say for the glory of the Lord. எங்க தாத்தாவுடைய காலத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். I've heard about the time of my அவங்க grandfather. வீட்டுல அவங்க நெல்லு விளைஞ்சு நெல்லு மூட்டையா கூச்சி வச்சிருப்பாங்க. In their house after harvest they used to have sacks of grain. எல்லா சொந்த பந்தங்களுக்கும் எங்க தாத்தா நல்ல சாப்பாடு போடுவார். மாச கணக்குல வருஷ கணக்குல வீட்டுல வச்சு சாப்பாடு போட்டிருக்காராம். And my grandfather used to feed so many people throughout the year. அவருடைய பெயரை சொன்னாலே வேதநாயக ஆசிரியர்னு சொன்னாலே அநேகர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ அது பெரிய இடம்னு சொல்லுவாங்க. When we say the name of my நிறைய grandfather, பேருக்கு பெருக விதைக்கிறவன் தான் பெரிய இடம். the people who sow generously are called big people. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. இந்த வருஷம் ஆண்டவர் நம்ம வீட்டுல மூட்டையா ஆசீர்வதிப்பாராக. May the Lord bless us abundantly this நல்ல year. விளைச்சலை ஆண்டவர் தருவாராக. May the Lord give us a good harvest. நம்முடைய குடும்பங்களிலே பண பற்றாக்குறை வராதிருப்பதாக. Let us not lack anything financially. அந்த ஒரு பிள்ளை கடன் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னாலே அந்த பிள்ளை எழும்பி நில்லு வேகமா. சொல்லு The child who said that will not. ஓடி வா எங்க அந்த பிள்ளை, ஓடி வா. சும்மா நீ பாட்டில் சொல்லிட்டு போய் பின்னாடி உட்காந்து அப்படி ஓடி வா வேகமா. ஓடி வான்னு சொன்னா இதுதான் ஓட்டமா, ஓடி வா. நல்ல கரங்களை தட்டி வாசி பாப்பா. வச்சிருக்கியா? சொல்லு, என்ன சொன்னீன்னு சொல்லு. வாசி சத்தமா. நல்ல பொக்கிஷ சாலையிலிருந்து வானத்தை திறப்பார். கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை The கொடுங்க. Lord will open his heavens for us. ஆண்டவர் உங்க எல்லாருக்கும் வானத்தை திறப்பாராக. The Lord is going to open heavens for us. அப்புறம் நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய். பக்கத்துல உள்ளவங்களை பார்த்து நம்புறேன் நீ இத Do கேளுங்க. you believe this? நம்புறியா அத?
மனசுக்குள்ள என்ன தோணுது? மூஞ்சியா பாரு, மூஞ்சி கடங்கட மூஞ்சியாது. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் அதை பாசிட்டிவ் எடுங்க. பாசிமா, நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய். ஆமாம், நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு என்ன செய்வ? சரி, முதல்ல இங்கே வருவோம். இந்த வருஷம் பெருக விதைக்கிற நீங்க, தேவ வார்த்தையை விதைக்கிற நீங்க, அநேகருடைய ரட்சிப்புக்காய் பாடுபடுகிற உங்களை ஆண்டவர் இடங்கொள்ளாமற் போகும் மட்டுமாய் ஆசீர்வதித்து வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து உங்களுக்கு மேன்மைப்படுத்தும் போது நீங்க நிஜமா அடுத்த ஆளுக்கு கடன் கொடுப்பீங்களா? எத்தனை பேர் கடன் கொடுப்பீங்க? நான் கை உயர்த்துறத பார்க்கணும். ஏன் தெரியுமா? அதை நான் டெஸ்ட் பண்ண வருவேன். எத்தனை பேர் ஆமாங்க நான் கொடுப்பேங்கன்னு சொல்றவங்க கை உயர்த்தி காட்டுங்க பார்ப்போம். எனக்கு தெரியும் பயப்படுறீங்க. நல்லா நல்லா ஆமென். நல்லா நல்லா கை உயர்த்தி காட்டுங்க. ரைட். அப்போ அடுத்தது சொல்லுங்க, நானும் கடன் வாங்காதிருப்பேன். சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க, நானும் கடன் வாங்காதிருப்பேன். நான் இது சிபிஎம் பிரசங்கர் மாதிரி சொல்ல விரும்பல. சில விஷயங்கள் இருக்கு. வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு லோன் போட்டு பண்ணணும். அது கவர்மெண்ட்டில் சில சிஸ்டங்கள் இருக்குது. அப்போ தான் அது மேட்ச் ஆகும். ஒரு கார் வாங்கணும், காருக்கு கொஞ்சம் லோனுங்கெல்லாம் அப்போ தான் மேட்ச் ஆகும். அப்படி தானே சொல்லு. ஆமாம். ஆனால் அது அப்படி இருக்கட்டும். ஆனால் அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலே நான் கடன் கொடுப்பேன், கடன் வாங்க மாட்டேன். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபலில் தெளிவாக இருப்பேன்னு சொல்லுங்க. நல்லா ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க. நம்ம மைண்ட் எதுக்கு எடுத்தாலும் கடன் வாங்குற மைண்டாக இல்லாமல் ட்ரஸ்ட் காட், ஆண்டவரை நம்புங்க. ஆண்டவர் கண்டிப்பாக அற்புதங்களை செய்வார். தேங்க்யூ. இந்த பிள்ளைக்கு நல்லா ஒரு நல்லா கைதட்டு கொடுங்க. ஓகே, இந்த ஆராதனை முடியும் போது சகோதரி பியூலா எழுப்பி நில்லுங்க. இந்த பிள்ளைக்கு என்னுடைய சார்பாக 100 ரூபாய் கிஃப்ட் கொடுக்க வேண்டும். கை தட்டிருங்க. 100 ரூபாய். பியூலா ஆண்டிகிட்ட 100 ரூபாய் வாங்கிட்டு என்கிட்ட காட்டணும். ஓகே, காட் பிளஸ் யூ. ஓடுங்க, வேமா ஓடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ பியூலா. பியூலா மனசுக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ஓகே, அப்போ விளைய செய்கிற ஆண்டவர் இருக்கிறார். We have a God of harvest. யார் என்ன பண்ண விளைய செய்கிற ஆண்டவர் இருக்கிறார். Let anyone do anything. உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப் என்ன தெரியுமா? என் ஆண்டவர் விளைய செய்வார். We have a huge hope. என் ஆண்டவர் எனக்கு மழை ஊற்றுவார். Our Lord will give us rain. என் ஆண்டவர் என்னை பக்குவப்படுத்துவார். He will prepare me. எந்த இதற்கும் தகுதி இல்லாத என்னை அவர் விளைய செய்தார். I was unworthy, yet he made me grow. எபினேசரே, எபினேசரே, நால்வரே, come on. மன்னவரே, எபினேசரே, எபினேசரே, என்னைவாயிருப்பவரே, நன்றி நன்றி நன்றி, இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி. come on. நன்றி நன்றி நன்றி, ஒரு கரு போல சுமந்தீரே நன்றி. ஞானிகள் மத்தியில் வைத்தியம் என்னையும் அழைத்தது அதிசயமே. ஞானிகள் மத்தியில் வைத்தியம் என்னையும் அழைத்தது அதிசயமே. நான் இதற்கான பாத்திரன் அல்ல, இது கிருபையே வேறொன்றும் இல்ல. உள்ளத்திலிருந்து நான் இதற்கான பாத்திரன் அல்ல, இது கிருபையே வேறொன்றும் இல்ல. எபினேசரே, எபினேசரே,
நாள் வரை சுமந்தவரே எபினேசரே எபினேசரே என் நினைவாய் இருப்பவரே நன்றி 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 இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி 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 ஒரு கரு போல சுமந்தீரே நன்றி நன்றி நன்றி. நான் எந்த விதத்திலும் பாத்திரன் இல்லை. I am not worthy in anything, ஆனால் என்னை அவர் விளையச் செய்ததினால் நான் விளைந்தேன். but he made me grow and I grew. எந்த விதத்திலும் மேன்மை என்று சொல்ல ஒன்றுமில்லை. I have nothing to be proud of. என்னை விளையச் செய்தது தேவன். The Lord made me grow. உங்க பிள்ளை தேருமா தேராதான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. You will think if your child will improve or not. உங்க பிள்ளையை விளையச் செய்கிற தேவன் இருக்கிறார். The Lord will make your child grow. நிறைய பெற்றோர் உங்க பிள்ளைகளை பற்றி மனசுக்குள்ள படாத பாடு. So many parents here, you're very concerned about your children. ஆன்லைன் மூலமாக இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பெற்றோருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வருகிறது. The parents who are listening to this online, ஐயோ என் பிள்ளை இப்படி இருக்கிறதே என்று நீங்கள் கலங்கலாம். you may be worried saying that your child is not என் good. பிள்ளை இவ்வளவு டல்லா இருக்கிறானே. You might be worried that your child is என் dull. பிள்ளை இவ்வளவு டல்லா இருக்கிறாளே. Your child is dull. ஒழுங்கா படிக்கிறது இல்ல. You're not studying properly. எப்படி வாழ்க்கை அமைய போகுதுன்னு தெரியலையே. You're not sure how their life is going to be. ஆன்லைன் மூலமாய் தேவ வார்த்தை கேட்கிற தேவ பிள்ளைகளே, உங்கள் பிள்ளைகளை விளையச் செய்கிற தேவன் Dear இருக்கிறார். children of God, the Lord will make your children grow. This is the word of the Lord for you tonight. இது கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Are you happy? விளையச் செய்கிற தேவன். Our Lord is the Lord of harvest. நான் என்னை நினைத்து பார்க்கிறேன். I think of myself now. I am not worthy. நான் எதுக்குமே worthy இல்ல. I'm not worthy for anything. என்னைய விளையச் செய்திருக்கிறார்னா உங்களையும் விளையச் செய்வார். If he made me grow, he will make you grow too. ஒருவரும் வீணா போகாம விளையச் செய்வார். He will not let anyone go astray. யார் தண்ணி ஊத்துறாங்கன்றது பெரிய விஷயம் இல்ல. It's not important who waters. யார் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்றாங்கன்றது பெரிய மேட்டர் இல்ல. It's not important who preaches for you. யார் உங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதும் பெரிய மேட்டர் இல்ல. It's not important who guides you. விளையச் செய்கிற தேவன் உங்களை என்னை விளையச் செய்கிறார். The Lord will make us grow. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. சந்தோஷமா hallelujah சொல்லுங்க. Let's say hallelujah happily. அடுத்து மூன்றாவது குறிப்புக்குள்ளே வருகிறேன். We're going to the third point now. 2025 ஒரு கம்பீரமான அறுவடையின் ஆண்டு. 2025 is going to be a year of abundant நமக்கு ஒரு harvest. shout of joy காத்திருக்கிறது. A shout of joy is ஒரு waiting for us. கம்பீர சத்தம் நமக்கு வருகிறது. We are going to shout ஒரு செலிப்ரேஷன் இயராக இருக்க This போகிறது. is going to be a year of celebration. எல்லா வீட்டிலும் ஒரு செலிப்ரேஷன் வர போகிறது. There's going to be a celebration in every house. உங்கள் வீடுகளிலே நிறைய பாடல்களை பாடுவீர்கள். You're going to sing so many songs in நிறைய your துதி house. பாடல்களை You're பாடுவீர்கள். going to worship the Lord. நிறைய ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் You're going பாடல்களை to glorify the பாடுவீர்கள். Lord in your house. அநேகருடைய ரட்சிப்புக்காக கண்ணீரோடு நன்றி சொல்லுகிற வருஷமாக இருக்க You're போகிறது. going to say thank you for the இந்த salvation of so இந்த many. ஆண்டு ஒரு கம்பீரமான அறுவடையின் ஆண்டு. This year is going to be a shout of joy. 126 சங்கீதம் 5 னுடைய பிற்பகுதி விதமாய் சொல்லுகிறது. Psalms 126 கண்ணீரோடு verse 5 says, விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடே அறுப்பான். He who sows in tears shall reap with நீங்க joyful அறுவாள் singing. எடுத்துட்டு போயிட்டு சும்மா சோர்ந்து போய் வர மாட்டீங்க. You will not take the sickle, go and be sad. இந்த 2025 னுடைய இயர் எண்டிலே உங்க நட கம்பீரமாய் இருக்கும். In the end of 2025 you're going to walk a great walk. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that? நீங்க கம்பீரமாய் நடக்க வேண்டியவர்கள். You're people who have to walk. உங்கள் உறவுகள் மத்தியிலே தலை நிமிர்ந்து நடங்க. You will walk with your heads high. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that? ஐயோ என் சொந்தக்காரங்க என்ன விட நல்லா இருக்காங்க பாஸ்டர், உங்களுக்கு தெரியாது பாஸ்டர். Pastor, you don't know, my relatives are well off ஓ than me. என் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வேற லெவல் பாஸ்டர். Oh, they are on a different level, Pastor. இருந்துட்டு போட்டும் பாஸ்டர். Let it be, it's okay. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க அவர்களுக்கு முன்பு தலை நிமிர்ந்து நடப்பீங்க. I tell you today, you will hold your head high before them. எல்லாரும் உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீ எப்படிடா இப்படி ஆன? Many will say, how did this happen? சொல்லுவாங்க. They will look at you and say that. அநேகர் சொல்லுவாங்க, ஆத்தாடி நீ என்னடா இப்படி ஆயிட்ட? They look at you and say, oh my God, how did this happen?
விளைய செய்கிற ஆண்டவர். Lord will make you grow. கம்பீரமாய் அறுப்பீர்கள். You will have a great harvest. கட்டு கட்டாய் அறுப்பீர்கள். You will have sacks and sacks நல்ல of harvest. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. நான் பாட்டுல பேசிட்டு இருக்கேன், சில இப்படியா உட்கார்ந்திருக்கிறது. I keep on talking and people are just staring at me. என்னோட சேர்ந்து சஞ்சரிக்க பழகுங்க. Learn to come along with me. இந்த வருஷம் நம்ம சேர்ந்து டிராவல் பண்ணணும். This year we're going to travel together. சேர்ந்து விசுவாசிக்கணும். We're going to have faith together. சேர்ந்து கன்ஃபஸ் பண்ணணும். We're going to confess சேர்ந்து together. ஜெபிக்கணும். We're going to pray together. சேர்ந்து ஊழியம் செய்யணும். We're going to minister together. டீமுக்குள்ள இருக்கணும். We are going to be in a team. நாம எல்லாரும் ஒரு டீமா இருக்கணும். We're all going to be a team. நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கணும். We're going to be a family. ஒரு டீமா இருக்கணும். We're going அந்த to be one team. டீமுக்குள்ள நீங்க ஒரு தனி டீமா இருக்க கூடாது. And you shouldn't be a different team inside that. ஹலோ, ஒரே டீமா இருங்க. Be one team. நல்ல ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்க. Let's glorify the Lord. ஹalleluya. Amen. கம்பீரமான அறுவடை காத்திருக்கிறது. You're going to have a great harvest. தலை நிமிர்ந்து நடப்பீங்க. You're going to hold our heads high. கட்டு கட்டா அறுப்பீங்க. You're going to have a great bundles of harvest. கட்டு கட்டா கை வரும், உங்களுக்கு வேகமா வரும். Your hand is going to count a lot of cash. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுவீங்களா? Say amen. ஹalleluya. Amen. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் டேஷ். நல்லா பேசுங்க. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் டேஷ். Amen. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் டேஷ். சந்தேகம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் டேஷ். கரெக்டா சொல்லுங்க. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஆகும். சொல்லுங்க. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஆகும். சொல்லுங்க. ஆகும். 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 எல்லாம் ஆகும். எல்லாம் ஆகும். ஆகுமா காதா? ஆகும். ஆகும். எல்லாம் ஆகும். உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். Come on. ஆகும். எல்லாம் ஆகும். உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். அல்லேலூயா. உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். ஆகும். எல்லாம் ஆகும். உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். ஆகும். எல்லாம் ஆகும். உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். நீங்க எங்கே இருங்க. நீங்க எங்கே இருங்க. இறங்கி போக வேண்டாம். இந்த வருஷம் எல்லாமே ஆகும்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? How many of you believe that everything is going to happen this year? விசுவாசிக்கிறவங்க சுறுசுறுப்பா விசுவாசிக்கணும். Those who believe, you should be active. விசுவாசிக்கிறவங்க நான் ஏதாவது சொன்னேன்னா எழும்பலாமா வேண்டாமா, எவனாலும் எழும்புறானா, ஒருத்தனும் எழும்புற மாதிரி இல்லை, நான் மட்டும் எழும்பவா, இப்படி யோசிக்கக்கூடாது. Those who believe shouldn't think about others. நீ விசுவாசம் டக்குன்னு நில்லு, உனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும். If you have faith, stand up. இந்த வருஷத்துல சொல்லவே இல்லை, போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்களா? உட்காருங்க. இந்த வருஷத்துல உன் பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ பெஸ்ட் லைஃப் பார்ட்னர் தேவன் தருவார்னு நீ விசுவாசா வேகமா எழுமினல். This year, if you believe that your son or daughter will have a good பிள்ளைக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையை தருவாரு, உன் பிள்ளைக்கு நல்ல பொண்ணை தருவாரு அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறவங்க வேகமா நல்லா எழுமினலுங்க. If you believe your child will have a good life partner, stand up. அவங்கள நேரா கை நீட்டுங்கம்மா, கண்ணுங்களா அவங்கள நேரா கை நீட்டுங்க. ஆகும். எல்லாம் ஆகும். உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். ஆகும். எல்லாம் ஆகும். அம்மா தாயே, உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். ஆகும். எல்லாம் ஆகும். உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். Hallelujah. எல்லாமே உம்மாலாகும். I tell you, this is the message from the Lord. அதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவன். Amen. So God really fixed the date for your daughter. God fixed the date for your son.
ஆண்டவர் ஒரு தேதியை குறித்து வைத்திருக்கிறார். நிச்சயமாய் காரியங்களை நடப்பிப்பார். The Lord has marked a date for your son and your daughter, and things will happen on time. நம்புறீங்களா? Do you believe that? நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. உன்னுடைய அனுபவம் தானா? தலையாட்டக்கூடாது, வாய் திறந்து பேசணும். நல்லா மைக்கு கையில் வச்சிருக்க, நல்லா சொல்லு, ஆமென் சொல்லு. Amen. ஆண்டவர் அப்படிதான் செய்வார். நம்ம கையில் இல்லை. நான் நம்புறேன் ஆண்டவர் நிற்கிற அனைத்து குடும்பங்களுக்கு அற்புதம் செய்து இந்த நியூ இயரை பற்றி நீங்க சாட்சி சொல்லுவீங்க. ஹல்லேலூயா. Amen. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆமா, மட்டும் அல்ல, உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க. இந்த வருஷம் ஆகும். இதுவரை சாதிக்காத விஷயத்தை இந்த வருஷம் எனக்கு ஆண்டவர் சாதிப்பாரா என்ற கேள்வி உள்ளவங்க மட்டும் எழுப்பி நில்லுங்க, வேகமாக எழுப்பி நில்லுங்க. அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. வேகமா வேகமா. எண்ணி முடியாத செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. சொல்லுவோம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஓ அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்பே அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். அல்லேலூயா. உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். அல்லேலூயா. எல்லாமே உம்மால் ஆகும். Hi everyone, thank you for watching our Sunday service, and I hope that it was a blessing to you. To have constant updates of our services and our programs, please subscribe to our CLCC TV on YouTube, and also like, share and comment on our videos that we post in our channel. And also to have some social media updates, please follow our Instagram handle, Calvary Life City Church. Thank you.